동남아시아 중심에 위치한 태국의 수도 방콕. 이곳 사람들에게 한국 문화 열풍이 불고 있다. 거리의 포스터는 마치 한국 거리를 방불케 한다. 한국 영화와 드라마에서 낯익은 주인공들의 인기는 곳곳에서 확인된다. 최신 음악과 비디오를 판매하는 음반가게 브라우스의 주인공 비의 음반은 최고의 인기를 누리고 있다. 태국 최대의 전자상가인 망펑. 현지인들이 가장 많이 찾는 것은 한국 드라마다. 겨울연구와 프라우스가 열풍을 일으키면서 한국 드라마는 최근 베스트셀러와 신작 코너의 중요 프로그램이 됐다. 태국 최대 방송사인 ITV 예고에도 우리 드라마가 포함돼 있다. จากผู้ผลิตมืออาชีพทั้งละครซีรีส์ ITV의 제작 편집실, KBS 드라마 오필승 봉순영의 편집이 한창이다. 가을 동화와 겨울 연가를 방송한 이 방송사에서 KBS 드라마를 계속 선택하는 데는 이유가 있다. ผลิตซีรีส์ที่มีคุณภาพเยอะมากคนที่เป็นแฟนเกาหลีจะประทับใจซีรีส์ของเกาหลีของ KBS เยอะมากไม่ว่าจะตามเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าโปรดักชันของ KBS ในแต่ละเรื่องเนี่ยสร้างขึ้นมานี่คือเรียกว่า 방콕 시내에 있는 한 주택가. 휴일 아침 가족들이 모두 한국 드라마 삼매경에 빠졌다. 한국 배우를 좋아한다는 완다나 씨. 드라마 상대야 학교 가자가 끝나자 얼른 오필승 봉성을 방송하는 대로 채널을 돌릴 정도로 한국 드라마를 즐겨본다. พอดูเราก็ติดแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าติดตามค่ะมันเรื่องราวน่าสนใจดีแล้วก็แบบพระเอกนางเอกก็แบบหล่อ 한국 드라마는 현지에 팬클럽까지 만들었다. 오늘은 프라우스로 인기를 누리는 스타피의 정기 모임이 있는 날. 드라마를 통해 가수 비를 알게 된 팬들은 매달 이렇게 모여 비의 춤을 따라하며 즐긴다. 한국 드라마의 인기는 상품에도 반영된다. 한류 마케팅을 펼친 화장품 업계는 최근 눈에 띄는 성장을 하고 있다. 한국 스타들의 인기가 오르면서 따라하기 열풍이 불고 있기 때문이다. มาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ทำงานเนี่ยได้ผ่านแถวสีลมแล้วเธอมีร้านวิชาซึ่งเป็นร้านที่แบบสดใสดูโดดเด่นมากก็เลยได้ลองเข้าไปสัมผัสดูแล้วลองถามพนักงานในร้าน เอเชียเลยก็ว่าได้เพราะว่าภาษา 지난해 ITV는 직접 한국을 방문 특집 방송을 시리즈로 제작했다. 겨울 연가의 배경이 된 한국을 알고 싶어하는 시청자들의 요구 때문이었다. 만일 우리가 한국 드라마처럼 사랑에 빠진다면이라는 제목으로 방송된 이 프로그램에는 한국의 젊은이에 대한 관심이 집중됐다. 이 프로그램은 한국 드라마에 대한 태국인들의 관심을 그대로 반영하고 있다. จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันของบ้างละครญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยแต่ว่าละครเกาหลีเนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกแบบว่าเราเป็นตัวละครคนหนึ่งในนั้นได้อะเราเป็นนางเอกก็ได้เราเป็นพระเอกก็ได้อะมันก็เลยโดนใจคนไทยมากแล้วก็ที่ตลกก็คือว่าแม้กระทั่งสินค้าของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มาลงโฆษณาในช่วงที่ฉายละครเกาหลีด้วยก็ขำดีนะอะไรอย่างเงี้ย 최근 한류는 필리핀으로 확대되고 있다. 필리핀에서 영향력이 큰 주요 방송사 가운데 하나인 ABS CBN. 필리핀 최고의 영화배우이자 진행자인 크리스 아키노가 진행하는 한 오락 프로그램. 아키노 대통령의 딸인 크리스 아키노. 그녀 역시 한국 드라마 매니아 가운데 한 사람이다. Why do you like a Korean drama, KBS drama? No, I think what impresses me is that we have the same type of values. We value family life. We like falling in love, and Yes. we put a high premium on romantic love. And I think what we Filipinos find good looking
is what we see in your dramas, because I've noticed that all the men and all the women, they have beautiful hair and beautiful skin. And the storylines are really fast. And I'd like to thank KBS for that, because you have inspired ABS-CBN to make our dramas move faster. anong gagawin mo? 풀하우스를 방송해 40%가 넘는 시청률을 기록한 이 방송사에서는 현지의 이 주길롬의 사랑을 현지 언어로 더빙하는 작업이 한창이다. Pinapunta mo pa ako ng ganito ka 현재 드라마는 필리핀인들의 마음을 사로잡고 있다. As we all know, Full House. 그러나 처음 KBS 드라마가 방송되기 전만 해도 필리핀에서 한국 드라마의 성공 여부는 미지수였다. 일본 TV조차도 필리핀에서는 성공하지 못했기 때문이다. 그러나 한국 드라마는 이런 필리핀 방송사들의 우려를 순식간에 바꿔놨다. Kilalanin siya sa Forbidden Love. We do know that KBS is committed to bringing the best of Korean dramas, because not only do you provide entertainment, but you really try to capture the Korean culture, tradition, values. You know, it is a showcase of how your country is developing. 스페인의 지배를 받은 필리핀은 아시아 속의 작은 유럽이다. 현지 언어와 함께 영어를 공용어로 사용할 정도로 영어권의 영향이 크다. 따라서 문화적으로 독특한 특징을 가진 이곳 사람들은 남미 스타일의 드라마를 즐겼다. 이른바 텔레노벨라라고 하는 이 드라마는 주로 여성 주인공을 중심으로 사랑과 배신을 다루고 있다. 텔레노벨라의 아성을 무너뜨린 것이 바로 한국 드라마다. 한국 드라마는 텔레노벨라에 빠져있던 필리핀인들의 마음속으로 파고들고 있다. 최근 한류를 연구하자는 움직임이 일고 있다. 필리핀 국립대학에서는 한국 방송의 성공이라는 강좌를 열어 학생들에게 큰 인기를 얻고 있다. I personally do not have any idea of what Koreans were or who they are before. And after seeing all of these Korean novellas, I have an idea now that they're passionate, they're comic, and I think your Korean writers are very intelligent. 드라마와 함께 울고 웃으며 한국을 알게 된 아시아인들. 지금 한국 드라마가 만든 한국 문화 열풍이 세계로 확산되고 있다. 서구 문화의 영향을 많이 받은 필리핀에서도 이렇게 한류 열풍이 부는 걸 보면 한국 드라마가 영어권이나 유럽 문화권까지 뻗어나갈 수 있다는 가능성을 보는 것 같아서 더 반갑습니다. 지금 이 지도는 한류 열풍을 일으켰던 드라마 겨울연가가 방송됐거나 또 방송되고 있는 나라들입니다. 겨울연가는 일본을 시작으로 해서 아프리카 지역까지 현재 19개 나라에서 방송됐습니다. 그 뒤를 이어서 최근에는 풀하우스가 이렇게 아시아 전역에서 방송돼서 선풍적인 인기를 끌고 있는데요. 시청률을 보시면 현지인들의 관심이 얼마나 뜨거운지를 알 수 있습니다. 인도네시아에서는 25%, 그리고 필리핀과 태국은 무려 40%가 넘는 시청률을 기록하면서 현지 방송사들도 놀라고 있습니다. 한 가지 보이지 않는 힘이 작용했습니다. 바로 독자적인 방송 채널인데요. 얼마 전까지만 해도 한국 방송은 주로 해외에 있는 우리 동포들을 대상으로 한 방송이었습니다. 그러나 세계인들에게 우리 방송과 한국 문화를 제대로 알리기 위해서 KBS는 3년 전 국내 주요 방송사 가운데 처음으로 전 세계에 위성 방송을 내보내기 시작했습니다. 그리고 최근에는 미국과 유럽, 일본 등지의 베이직 채널로 진출해서 현지인들도 TV만 틀면 언제든지 KBS를 볼 수 있게 됐습니다. 이렇게 세계로 뻗어나가는 전파의 힘은 상상을 초월합니다. 채널 진출이 어떤 영향력을 가지는지 현지 특파원을 통해서 알아보겠습니다.
세계 문화의 중심 뉴욕 한류의 진원지는 바로 아시아계 미국인들입니다. 뉴욕 플러싱 차이나타운의 비디오 대여점. 아시아의 한류 열풍을 타고 들어온 한국 드라마와 영화가 즐비합니다. This one is popular? Very popular. Oh. Many people like it. Some they watch just Korean movies. Yeah. Every day they come here for new one. Every day. I think young people they love to watch, and even the ajuma, my mother they love to watch. 현재 풀하우스를 방송하고 있는 케이블 채널 이매진 아시안 TV. KBS 드라마를 보급하면서 이 회사 직원들 역시 한국 드라마의 매력에 빠졌습니다. 드라마 풀하우스의 원작 만화까지 구해볼 정도로 열성이 대단합니다. I love the whole series. I started watching the first 4 episodes and I couldn't sleep. So I watched almost all 15 in one night. Oh, really? I couldn't sleep, so I just had to watch and know what was going on. 뉴욕 맨하탄에 살고 있는 필리핀계 미국인 디에고 씨 가족은 열렬한 KBS 팬입니다. 케이블로 방송되고 있는 KBS TV는 이들에게 빠질 수 없는 생활의 일부가 되었습니다. I was browsing on the cable TV channels different, and when I saw the KBS America, there's a subtitle in it, and the drama series looks very nice. So I started watching it and follow it through until I was able to finish the whole series. TV를 보면서 익힌 한국어 단어도 꽤 됩니다. 안녕, 감사합니다. 안녕, 감사합니다. And anything else? 안녕하세요. 그래? Yeah, see, a little of those things. 알았어. When you call your brother, it's 오빠. 오빠? Oppa, right? What about your boyfriend? You still also call him Oppa. Sometimes I'm confused. Sometimes, did he call her brother? That is the boyfriend, right? 이렇듯 KBS 아메리카는 한류의 본거지 한국과 실시간으로 호흡하고 싶어하는 미국 시청자들의 한국 문화 갈증을 풀어주고 있습니다. 뉴욕과 뉴저지 일원의 KBS 아메리카 시청 대상은 100만여 가구. 최근 들어 교포들은 물론 미국인 시청자들이 급증하면서 KBS는 미국 내 한류 확산의 교두보가 되고 있습니다. 영어 자막이 들어감으로써 그 사람들이 쉽게 이해할 수 있고 또 저희 방송이 그 베이직 채널로 나오기 때문에 이렇게 채널만 돌리면 나옵니다. 그래서 많은 사람들한테 열려 있고 그 사람들이 보고 또 우리 그 영어 자막이 담긴 프로그램을 구입하고 싶다는. 이렇게 한국 프로그램들이 인기를 끌자 미국의 주요 방송들까지 한국 대중문화 컨텐츠 제작에 나서고 있습니다. On one level, we are a mirror. So we hold a mirror to what's happening, and the mirror is going to show Hallyu. 미국의 한국 대중문화 소비자들 대부분은 아시아계가 주류를 이루고 있습니다. 따라서 아직 미국에서 한류 열풍이 불고 있다고 말하기엔 이른 감이 있습니다. 그러나 KBS TV를 통한 한국 대중문화 전파는 미국에서의 한류를 이풍에서 열풍으로 바꾸는 기폭제가 될 것으로 전망됩니다. 뉴욕에서 PD특파원 서현철입니다. 은행을 다니다 은퇴한 위트로 씨는 KBS 드라마 매니아입니다. 제작진을 만나자 자신이 본 KBS 드라마 제목을 대며 인사합니다. Because Opal Singh, I watched a drama called Opal Singh. That's why your name. Yeah, Opal Singh. That's why your name sounded familiar. It's nice meeting you. She was perfect for this episode. She was 송혜교. Yeah. 최근 방송된 거의 모든 KBS 드라마의 스토리를 기억할 뿐 아니라 출연한 연기자에 대한 얘기를 하면서 신바람이 났습니다. But Hanjung was in love with B. You know what? His mother passed away. His mother died. I know they always write about his mother, and she had cancer, and she died like 3 years ago when he must have been like 19, because he's only like 23 now. And his mother died 3 years ago, and he received one of the top Korean music awards. And he started crying because he said he wished his mother was there. And now, since I started watching the Korean dramas, I'm on KBS from every night from 7 o'clock till 11, till it's time to go to bed.
이렇게 미국인들이 KBS 드라마를 즐겨볼 수 있는 것은 KBS 아메리카 덕분입니다. 하루 24시간 위성으로 방송되는 KBS 월드는 한국 방송 사상 처음으로 하루 12시간 이상 영어 자막 방송을 하고 있습니다. 따라서 미국인들도 언제든지 KBS 방송을 접할 수 있게 됐고 올해부터는 위성방송 에코스타의 기본 채널에 진입함으로써 접근성도 좋아졌습니다. 그 당시에 KBS를 24시간 볼 수 있는 시청 가구 수는 약 12,000가구 정도. 지금 저희가 그동안에 이제 네트워크를 확장하는 그런 그 작업에 주력한 결과 지금은 가시청 가구 수가 약 200만에서 한 220만 정도. 그러니까 KBS 프로그램을 24시간 시청할 수 있는 그런 상태가 되었고요. 그만큼 언제 어디서나 마음만 먹으면은 KBS 프로그램을 24시간 즐길 수 있는 이제 그런 체제가 된 거죠. 한국 드라마의 매력에 빠진 미국인 매니아들이 결성한 드라마 동호회도 대도시 곳곳에서 생겨나고 있습니다. 이들은 정기적으로 모여 한국 음식으로 파티를 엽니다. 젓가락질이 서툴지만 드라마처럼 한국 음식의 맛도 익숙해져 갑니다. 한국 드라마에 대한 정보도 교환하고 한국에 대해 배우는 시간도 갖습니다. 이들이 생각하는 한국 드라마의 매력은 무엇일까? I like more reality-based, something that might actually happen to me in my real life. Something that, you know, I could turn to my like, you know, the people in the shows, like Goodbye to Sadness. The family banded together to help each other. They've all come together to help each other, and you realize that your own family would do that. We liked To Be With You. We also liked So This Is Love, which talks about family relationships and how families interact. Recently I watched Revenge Rebirth. I thought that was a real, you know, nice miniseries. 샌프란시스코에 있는 한 지역 방송국에서는 또 다른 한류를 볼 수 있습니다. 중국인들이 주 시청자인 이 방송국은 중국과 대만에서 풀하우스가 인기를 끌자 작년 말 이곳에서도 방송하여 대단한 시청률을 올렸다고 합니다. What's been of interest to us is that recently, over the past year or so, there has been sort of an explosion of interest in Korean dramas. And one of the dramas that we purchased was Full House from your company. And it did very well for us. 미국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 크리스천은 드라마 불멸의 이순신을 보고 한국인의 정체성을 찾았다고 합니다. 요즘 온통 이순신에 빠져버린 크리스천의 장래 희망은 이순신 같은 해군 제독이 되는 것입니다. And the Myeongryang battle. But my most favorite part is when it crossed between Chindo Island. That's part of their heritage. They're Korean and American. And they need to have a blend of American TV, Korean culture, American culture. Because we live in America, it's easy for them to lose touch with their Korean side, even with having Korean mom. 대중문화의 본산인 이곳 미국에서도 한류의 바람이 불기 시작했습니다. 그 중심에 KBS가 있습니다. 지금까지 LA에서 PD 특파원 오광선입니다. 한국 문화를 전파할 뿐만 아니라 전 세계에 있는 한민족을 하나로 엮는 구심점 역할을 KBS가 하고 있는 셈입니다. 이것이 바로 텔레비전 채널의 힘인데요. 우리의 독자적인 채널을 통해서 드라마가 알려지면서 한국 문화가 전파되고 그것은 경제 분야로 또 나아가 국력을 키우는 데도 한몫을 하고 있습니다. 드라마에서 시작된 한류가 최근에는 다른 문화 장르로도 확산되면서 새로운 가능성을 보여주고 있는데요. 발전해가는 한류의 모습 함께 보시죠. 아시아의 자랑, 아시아 최고의 스타 가수 B. 지금 아시아인들이 그의 매력에 빠져있다. 아시아 전역을 뜨겁게 달군 B. 폭발적인 B의 명성은 가수 B에 앞서 연기자 B가 먼저였다. 상두야 학교 가자. KBS 드라마 상두야 학교 가자. 가수 B가 아닌 연기자 정지훈으로 연기자로서 첫 출발선에 오른 작품이다. 지금까지 총 3편의 KBS 드라마에 출연해 연기자로서 가능성과 매력을 인정받은 B.
그중 드라마 풀하우스의 인기는 그야말로 선풍적이었다. 아시아 전역 평균 시청률이 무려 40%를 넘는 등 비돌풍을 일으킨 것이다. 각기 현지 언어로 더빙돼 아시아 13개국의 전파를 타면서 아시아인들의 마음을 한순간에 사로잡아버린 것이다. 이처럼 아시아에서 폭발적인 인기는 드라마가 열어준 것이라고 해도 과언이 아니다. 드라마로 생겨나기 시작한 비의 팬은 이제 그의 역동적인 무대에 반해 음악에 대한 관심으로까지 번지기 시작했다. Very high energy, you know, and with the backup dancers and the whole thing, he creates, I think, an experience for the audience that not a lot of artists are able to do. 드디어 미국 시장에 첫 발을 내디딘 비. 그동안 아시아권에 머물러 있던 한류 열풍을 미국으로까지 확산시킬 수 있는 문을 연 것이다. 드라마로 시작된 한류가 음악, 영화, 뮤지컬까지 그 장르가 다양해지면서 경제적인 측면에서도 상당한 파급 효과를 가져왔다. 한류를 통해서 한국을 좋아하는 그런 사람들이 증가하면서 국가적인 브랜드 이미지가 높아졌다는 것. 따라서 한국 제품에 대해서 또 선호를 하게 되고 또 한국을 한번 방문하고 싶어하는 그런 마음이 생기는 그런 효과가 있다고 볼 수 있습니다. 한류는 산업적인 측면에서도 상당한 파급 효과를 가져왔습니다. 한국 방송이 인기를 끌면서 KBS의 경우 5년 전 400만 달러에 그쳤던 프로그램 수출이 지난해에는 4,300만 달러로 10배 이상 증가했습니다. 이렇게 KBS 드라마로부터 시작된 한류의 경제적인 효과는 다른 산업에도 막대한 영향을 주고 있습니다. 영화 방송 수출액보다 큰 비중으로 관광객들이 늘고 있고 공산품 수출도 큰 폭으로 증가했습니다. 하지만 한류를 지속시키기 위해서는 지금과는 다른 새로운 변화가 필요하다는 지적이 제기되고 있는데요. 한류 열풍의 중심지인 중국 현지의 변화를 취재했습니다. 지난 1996년 달빛 가족이 해룽장 TV에 방송된 이래 지금까지 모두 54편의 KBS 드라마가 중국 전역에 방송됐습니다. 현재 CCTV 8번 채널을 통해 100만 송이 장미가 재방송되고 있는 가운데 보고 또 보고, 명성황후, 가을동화 등 KBS 드라마는 중국인들로부터 꾸준한 사랑을 받고 있습니다. 한국 드라마가 한류 열풍을 주도하며 중국인들의 인기를 이어가자 중국 일부에서 반한류가 생겨났습니다. 중국 일부 제작자와 배우들은 한국 드라마가 중국 문화의 종주권을 위협한다며 한류 비판에 나섰습니다. 中国的这个光碟市场啊，就是这个 DVD 啊，这种光碟的市场，现在也是大量的萎缩，海外的市场也是大量的萎缩。中国的目前电视剧形势是不太好的，现在。 한국 드라마는 중국 정부 규정에 따라 밤 10시 이후 방송되지만 중국 드라마를 압도하며 폭발적인 인기를 끌고 있습니다. 한국 드라마 붐 속에 중국 국가광전총국은 올해부터 외국 드라마의 수입량을 제한해 나가기로 했습니다. 一些国家，包括韩国媒体啊，其实播出中国的电视剧也不是很多。这个我们也非常希望通过这个影视作品这种载体呢，把中华文化的这个优秀的这种文化呢，介绍给世界各国，包括介绍给韩国。 반한류 움직임이 일자 신화닷컴에서 실시한 한류 열풍에 관한 여론조사. 중국 시청자들은 한류 열기에 대해 좋은 것은 모두 받아들이고 나쁜 것은 버리자는 의견을 표시했습니다. 我觉得在艺术的领域应该是没有 provincial 或者是任何的 prejudice， 没有偏见的。就是如果是好的产品的话，我们就热烈的去接纳和赞美，然后也可以为我们的文化能够有一些提示和补充。 하지만 문화 교류는 상호적인 것. 한류의 지속적인 발전을 위해선 긴 안목의 대안이 필요합니다. 월트 디즈니가 중국의 문화 원형을 뮬란으로 제작해 미국 상품화했듯 한국의 독창적인 기획과 기술을 중국에 어떻게 접목시킬 것인가라는 고민과 함께 DMB를 비롯한 새로운 미디어에 중국인 기호에 맞는 콘텐츠를 어떻게 실을 것인지 등 장기적이고 차별화된 전략이 요구됩니다. 한류의 아이덴티티가 한국 것, 한국 소재가 혹은 한국의 연예인들이 하는 것 이런 것이 아니라
한국이 주도는 하지만 우리가 같이 공유할 수 있는 보다 나은 어떤 전망들을 문화적으로 보여줄 수 있는 것, 어떤 이런 전망들을 가지고 갈 필요가 있지 않은가 이런 생각이 좀 듭니다. 중국 경제의 급속한 발전으로 중국 문화 시장은 조만간 일본을 제치고 세계 2위로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국 문화 시장은 한류의 중요 거점이자 세계로 나가는 교두보입니다. 중국인들을 사로잡은 한류가 세계로 발전해 나가기 위해 한류를 새롭게 업그레이드 시키려는 발상의 전환이 요구되고 있습니다. 우리 사회의 화두입니다. 어떤 경쟁력을 가지고 어떻게 발전해 가는가에 따라서 우리에게는 새로운 미래가 펼쳐질 것입니다. 방송이 그 어느 때보다 중요한 이유도 바로 이 한류의 천병 역할을 하고 있기 때문입니다. 그래서 한류의 중심에 서 있는 KBS의 어깨도 무거운데요. 앞으로도 KBS는 세계 속의 한국 문화를 알리는 데 최선을 다하겠습니다.